Welcome to ISE. Today we are discussing SSC GD Constable Grant Test number 56 regarding elementary mathematics. Now, shall we see now one by one? Question number 51 ma, find the value of given expression ma. Find the value. Question asking ma, what is the value of that? Now, as per BODMAS rule, first of all we have to proceed ma. As per BODMAS rule, first we should give the preference for bar. Idi finish అవ్వాలి ma. First మనం ఇది finish చేయాలి. So cross చేస్తే ఏంటమ్మా 6 minus 4 2 by 24. 2 by 24 nothing but ma 1 by 12. 2 by 24 nothing but it is 1 by 12. 1 by 12. It is 2 1 by 2 nothing but ma it is 5 by 2. 5 by 2 minus 1 by 12. 5 by 2 but simple. Here ma by making denominators are equal 12 ఉంది ఇక్కడ 12 చేద్దామంటే into 6. Here also into 6 ma. So 30 minus 1 ma nothing but up to here ma 29 by 12. 29 by 12. 1 by 2 into 29 by 12 ma nothing but 29 by 24. 29 by 24. 1 1 by 4 nothing but 4 1 the 4 plus 1 ma 5 by 4 minus 1 by 24. To make the denominators are equal ma 4 6 times తీసుకోవచ్చు 6 times. Here also 6 times. 30 minus 29 ma 1 by 24. Up to here ma 1 by 24. Here ma 4 3 that 12 plus 1 13 by 4. 13 by 4. This will becomes division in the kapati becomes into ma into 24 by 1. 24 by 1. Now here ma of nothing but into here 1 by 2 into 3 4 the 12 plus 1 13 by 3 nothing but this entire value ma 13 by 6 division on the ma so becomes into 13 by 6 becomes as ma 6 by 13. Anyway here 13 gets cancelled 4 6 times 6 6 are 36 ma. So what is the answer ma 36. Option B. Option B ma 36 is your answer. Next mark question number 52. Here also simplification question ma as per BODMAS rule. First of all ma మనం ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఫినిష్ చేస్తే here ma 4 minus 2 ma nothing but 2 4 minus 2 nothing but 2 ma subtraction చేస్తే ma cross 4 minus 21 ma 4 minus 21 nothing but ma minus 17 minus 17 by 28 minus 17 by 28 numerator ma denominator ma here 3 plus 1 4 plus 7 on the 7 plus 2 ma 9 by 14. 9 by 14. Here we can write this one as an into 4 by 1 plus 4 by 5 ma 5 plus 4 ma 9 by 5. It is 9 by 5. Here ma 2 minus 17 by 28 అంటే 28 parts లో 17 parts subtract అయిపోతున్నాయి. ఇంకా 28 parts లో 17 parts subtract అయ్యాయంటే obvious how many parts are balance ma 11 parts are balance ma. So ఇంకా 11 parts ఉన్నట్టు అంటే 1 11 by 21 this will become ma otherwise 28 2s are 56 ఇలా క్రాస్ అయినా చేయొచ్చమా లేదు 1 11 by 21 మన కన్వీనియంట్ వేమో ఎలా అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. నువ్వు క్రాస్ చేస్తా అనుకుంటే 28 2s are 56 మా 56 minus 70 ఇలా ఫాలో అవుతాం 56 minus 70 మా 20 అంటే 36 39 మా 39 by 28 whereas 14 for the 56 plus 9 ma 65 by 14 becomes as 14 by 65 into 4 into 9 by 5 becomes as ma 5 by 9 5 by 9. Now any cancellation ma here 5 13 times 13 3 times 14 2 times 3 3 times 2 2 times. So finally what is the balance ma 2 by 3. Option C ma 2 by 3. 2 by 3 is answer. Next 53. The radius of the wheel is 21 centimeters. The radius of the wheel is 21 centimeters. What is the distance traveled by the wheel in 15 revolutions? 15 revolutions లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది అన్నాడు. సో ఒక రెవల్యూషన్ లో కవర్ చేసే డిస్టెన్స్ అంటే సర్కంఫరెన్స్ వన్ రెవల్యూషన్ లో అంటే సర్కంఫరెన్స్ బట్ ఆస్కింగ్ 15 రెవల్యూషన్స్ అంటే 15 టైమ్స్ ఆఫ్ సర్కంఫరెన్స్ అండ్ మనం చేయాల్సింది 15 ఇంటూ సర్కంఫరెన్స్ బట్ సర్కంఫరెన్స్ ఫార్ములా 2 pi r 2 into pi value ma 22 by 7 into r ma what is the radius ma 21 radius value what 15 times of circumference ma here ma we can cancel 7 low 3 times 7 low 3 times ma answer confirm ga end with 0 ma
జీరో తో ఎండ్ అవుతుంది. ఆల్ ద ఆప్షన్స్ జీరోతో ఎండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఆల్ ద ఆప్షన్స్ మా జీరోతో ఎండింగ్. హియర్ మా 15 2s are 30, 33s are 90. 90 into 22 అంటే 1800 కు వెళ్ళిపోతుంది మా. 1800 కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆబ్వియస్ గా వాడి ఆన్సర్ మా 1980. క్లియర్ గా అవసరం లేదు మా. 1980 ఇస్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే 90 10s are 900 డబుల్ టైం. సో అబౌవ్ 900 1800 వెళ్ళిపోతుంది మా. సో అలా సింగిల్ ఆప్షన్ కూడా వాడి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి 1980. నెక్స్ట్ 54. The HCF and product of two numbers are 11 and 3388. Then what is the number of possible pairs? ఎన్ని pairs exist అవుతాయి? సో HCF 11 ఇచ్చున్నాడు అంటే 11 అనేది రెండు numbers కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. అంటే let us assume one number 11x అనుకుందాం, one more number 11y. And their product value how much you are saying ma? 3388. Their product value ma 3388 ma. Their product value ma 3388. Now by cancelling ma here 11 3s are 33, 11 8s, 11 2s 22, 11 8s. So xy equal to how much ma 28 ma. So 28 అయ్యే విధంగా pairs observe చేయము ఏమవుతాయి. So one is 1 comma 28 one pair, and one more is 2 comma 14 one more pair. We can't get 3 table ma. 4 table of 4 7s are 28. నెక్స్ట్ 5 టేబుల్ 28 రాదమ్మా, 6 కూడా రాదు, 7 4s అగైన్ 7 4s ఇది రివర్స్ అయిపోతుంది. సో 3 pairs, బట్ ఫ్రమ్ దిస్ 3 pairs we should not take all the pairs ma. Whichever are co-primes those only we should consider ma. Co-primes అయ్యేవి కన్సిడర్ చేయాలి. సో 1 and 28 co-primes, 2 and 14 are not co-primes, 4 and 7 are the co-primes. So how many pairs ma? Only 2 pairs ma. 2 possible pairs are there. 2 possible pairs. Option A. Option A is the answer. Next 55. Two trains 190 meters and 170 meters long are going in the same direction ma. Both are traveling in same direction. The faster train takes 1 minute to pass the other one. So same direction లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ట్రైన్ ఇంకో ట్రైన్ క్రాస్ అవడానికి 1 minute అంటే 60 seconds టైం పడుతుంది. Whereas if they are moving in opposite direction ma, opposite direction లో వెళ్ళినప్పుడు they pass each other completely in how many seconds ma? 3 seconds. ఆపోజిట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు 3 seconds టైం పడుతుంది అన్నాడు. సో అలా అయితే ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రైన్ మా. ఈచ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత అన్నాడు. ఈచ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఇక్కడ మా డిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు 2 ట్రైన్ లెన్స్ మా సేమ్ డైరెక్షన్ లో అయినా సేమ్ అదే తీసుకోవాలి, 2 ట్రైన్ లెన్స్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ కూడా అదే తీసుకోవాలి. అంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే స్పీడ్ టైము ఇన్వర్స్ వేరియేషన్ ఉంటాయి. వాడు చెప్పాడు మా ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయమ్మా. ఫస్ట్ కేసులో 1 minute అంటే 60 seconds. సెకండ్ కేసులో how many seconds మా 3 seconds. అంటే దే ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 20:1. టైమింగ్స్ 20:1 రేషియోలో ఉన్నాయి అంటే స్పీడ్స్ ఏ రేషియోలో ఉంటాయమ్మా 1:20 రేషియోలో ఉంటాయి. స్పీడ్స్ మా 1:20 రేషియోలో ఉంటాయి. అంటే ఈ 60 ఎప్పుడమ్మా సేమ్ డైరెక్షన్ కదా, సేమ్ డైరెక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తాం రిలేటివ్ స్పీడ్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. సేమ్ డైరెక్షన్ మా డిఫరెన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో సమ్ తీసుకుంటాం. అంటే వాటి డిఫరెన్స్ కి వాటి సమ్ కి రేషియో ఎలా రావాలి 1:20 రావాలి. ఇక్కడ చూడమ్మా ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో డిఫరెన్స్ వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ మా 55 42 డిఫరెన్స్ ఎంతమా 13. వేరే సమ్ తీసుకుంటే 97. క్యాన్ యూ గెట్ 1:20 వస్తుందమ్మా రాదు కదా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఆప్షన్ మా డిఫరెన్స్ 63 57 డిఫరెన్స్ 6. వేరే సమ్ 60 + 50 110 120 6 1s 6 20s క్లియర్ గా 1:20 వచ్చేస్తుంది మా. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్ మా సెకండ్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ బి మా 63 and 57. ఆప్షన్ బి 63 and 57 is your answer, right ma. Next 56. A person buys an article for 10,000 rupees and sold it for 7,866 after giving 3 successive discounts of 10%, 8% and x. Find the value of x. First of all 10,000 పైన ఫస్ట్ 10% డిస్కౌంట్ అంటే 1,000 రూపీస్ అంటే ఎంత అవుతుందండి 9,000 అవుతుంది. అగైన్ ఆన్ 9,000 హౌ మచ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ 8%. 1% 990, 8% మా 720. సో 9,000 లో 720 డిస్కౌంట్ ఇచ్చేసాడు అంటే ఆబ్వియస్ గా సెల్లింగ్ ఫర్ 8280. బట్ 8280 అయ్యాక హీ వాజ్ గివింగ్ x% డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఎంతకు సేల్ చేస్తున్నాడు 7866. అంటే 8280ది 7866 కి సేల్ చేశాడు. క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ మా ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ హౌ మచ్ డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఆ డిస్కౌంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుందా. సో ఎంత డిస్కౌంట్ వన్స్ అబ్జర్వ్ మా ఎంత వాల్యూ డిస్కౌంట్ ఇచ్చున్నాడు
హియర్ ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి అమ్మా. డిఫరెన్స్ 7866 రౌండ్ ఫిగర్ 7900 అనుకుంటే అక్కడ 134 334 334 ప్లస్ 80 మా 334 ప్లస్ 80 అంటే 414. సో 414 డిస్కౌంట్ ఇచ్చున్నాడు. క్లియర్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు మా. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ 828 లో ఇది హాఫే కదా, అంటే 828 10%, దాంట్లో హాఫ్ ఉంది అంటే 5%. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 5%. ఆన్సర్ 5% is ఆన్సర్. నెక్స్ట్, after selling 33 items, they got a profit of cost price of 11 articles. Then find the profit percent. 33 articles సేల్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 ఆర్టికల్స్ వచ్చింది. అంటే దాని నుంచి మనకు వచ్చే క్లూ ఏంటమ్మా? 33 ఆర్టికల్స్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ దేనికి ఈక్వల్ ఉన్నట్టు? 33 కొనుక్కున్నాడు, వాటి అమ్మినప్పుడు 11 ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే ఓవరాల్ సేల్ ప్రైస్ ఎంత ఉన్నట్టు? 33 సిపి ప్లస్ 11 సిపి అంటే 44 సిపి. 44 CP. From this 11 3s 11 4s. So CP by SP ratio తీసుకుంటే CP by SP becomes as 3 by 4. 3 by 4. Question asking profit percentage. CP3 SP4 అనుకుంటే how much profit మా? Profit is ఎంత? 1 కదా profit. So profit is 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3 nothing but 33.33. 33.33 option B. Option B 33 1 by 3% is the answer. Next. The ratio of the profits of A, B, and C 5:4:6. The total profit is 60. Then find the profit of B. Question asking B profit. Total మనకు B అడిగాడు. B is how many parts? 4 parts. By overall 5 plus 4 9, 9 plus 6 15 into 60,000 into 60. Clear గా 15 లో 4 times 15 4s అంటే 4 4s are 16. 16 nothing but option A. Option is 16. అదర్వైజ్ 4 మల్టిపుల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ డి రిమైనింగ్ అంటే 4 మల్టిపుల్స్ ఏమో. సో అది కూడా 4 లో వస్తుంది, క్లియర్ గా రాదన్నమాట. బై డూయింగ్ ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ గెట్ ద సేవ్ టైం. 59. A shopkeeper sells the milk at cost price. కాస్ట్ ప్రైస్ కి సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అండ్ హీ మిక్సెస్ ద వాటర్ ఇన్ అండ్ earns a 45% ప్రాఫిట్. ఫైండ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద మిక్చర్. సో వాటర్ మిక్స్ చేశాక కాస్ట్ ప్రైస్ కి సేల్ చేద్దాము అలా కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఎంతో వాటి రేషియో కూడా అదే అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ మా రేషియో ఆఫ్ ద వాటర్ టు మిల్క్ అదే అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ 45% అని చెప్పాడు అంటే దాని మీనింగ్ మా 45/100. నథింగ్ బట్ 5 9s here 5 9s 5 20s 5 9s 5 అంటే వాటర్ టు మిల్క్ రేషియో 9:20. వాటర్ టు మిల్క్ రేషియో మా 9:20. బట్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్. సో వాటర్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 9 parts out of 29 parts. Percentage అంటే into 100. Percentage by into 100. So what is 9 parts out of 29 parts? To get percentage by into 100. Into 100. నువ్వు రఫ్ గా అబ్జర్వ్ చేసిమా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ 25 27 20 30. ఈ మూడు 20 దగ్గరలో ఉన్న ఇది మాత్రం 30 క్రాస్ అయింది. సో రఫ్ గా చూడు 30 క్రాస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా 30 బిలో రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా? 10% వాల్యూ 2.9. 10% వాల్యూ 2.9. నువ్వు 3 టైమ్స్ తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 3 ఉంటే 9 అవుతుంది. బట్ 2.9 ఉంది అంటే ఆబ్వియస్ గా అదేమవుతుందా 30% కన్నా తక్కువ అయిపోతుంది. సో బట్ ఇక ఎక్కువ ఉంది కదా ఇక్కడ అండ్ ఆబ్వియస్ గా ఆన్సర్ 30% క్రాస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 10% వాల్యూ 2.9 కదమ్మా. ఇప్పుడు నువ్వు 3 టైమ్స్ తీసుకున్నావు అనుకోండి క్లియర్ గా అప్పుడు ఏమంత వస్తుంది 8.7 వస్తుంది. ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా 30% వాల్యూ బట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది కదా అంటే కన్ఫర్మ్ గా ఆన్సర్ 30 అబోవ్. దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 31. ఆప్షన్ డి 31% is the answer. Next. 60. Wholesaler of tea has 3 types of tea that weighs 476, 546, 602. What will be the minimum number of bags same size which all kinds of tea can be kept with unmixed? Here ma 476, 546 and 602.
ఈ టీ పౌడర్ అంతా ప్యాక్ చేయాలి. అవి కూడా బ్యాగ్స్ మినిమం ఉండాలి అంటే బ్యాగ్ సైజ్ హైయెస్ట్ ఉండమా, బ్యాగ్ సైజ్ షుడ్ బి హైయెస్ట్ ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ మనము హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే బ్యాగ్ సైజ్ వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి షుడ్ టేక్ ద హెచ్సిఎఫ్ మా, వి షుడ్ టేక్ ద హెచ్సిఎఫ్. సో ఆల్ విల్ గెట్ ఇన్ 2 టేబుల్ వస్తాయి మా, 4 లో వచ్చేస్తే చూడు వన్స్ అబ్జర్వ్ మా, 4 టేబుల్ లో హియర్ వస్తుంది, అక్కడ రాదు. సో 2 టేబుల్, 2 to the 4, 2 3 is 6, 2 8s, here 2 2s, 2 7s, 2 3 is 4, 2 7 is 14, 2 3s, next one 2 3 0 1. అగైన్ 2 అయితే రాదు, అక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఉంది, మేబీ ఆడ్ నెంబర్స్ ఛాన్స్ బా. సో 5 అయితే రాదు, 3 కూడా రాదు ఎందుకంటే 4 వస్తుంది. 7 లో 7 3 is 21, ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది. 7 3 is 21, ఛాన్స్ ఉంది. 7 మా, సో టేక్ ద 7 here. 7 2s are 4, 7 3s are 21, 28 plus 7 4s. Here 7 3s are 21, 7 9s. Here 7 4s are 28, 7 3s, 7 3s. Here 34, 39, 43 కామన్ గా ఏ టేబుల్ రావు కదా. అంటే బ్యాక్ సైజ్ పార్ట్ 2 into 7 14 kgs. వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్ సైజ్ అని అడుగుంటే, 14 kgs అయ్యేది. బట్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ దట్ మా, క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ మా ఫైండ్ ద మినిమం నంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్. వాట్ ఇస్ ద మినిమం నంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్? అలా మినిమం నంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ మళ్ళీ స్పెషల్ గా ఏం చేద్దామా, ఈ డినామినేటర్ సమ్ ఆన్సర్, డినామినేటర్ సమ్ ఈజ్ ఆన్సర్. అంటే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ మా సమ్ ఆఫ్ దీస్ 30 60 100 112 116, 116 ఈజ్ ద ఆన్సర్, ఆప్షన్ సి. సో హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఇటువైపు వచ్చే ప్రోడక్ట్ మా బ్యాక్ సైజ్, డినామినేటర్ సమ్ నంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్. 2 ఆన్సర్స్ విల్ గెట్ ఇన్ సింగిల్ సిచ్యువేషన్ మా. నా 61. A man bought 3 articles for 9,000 rupees each month. 3 articles for 9,000 rupees. Everyone 9,000 ki purchase chestunnadu. And he sold the articles respectively at 15% profit, 9% profit, 15% loss. The total percentage of profit or loss. ఇక్కడ చూడమ్మా, మూడింటి విషయంలో కాస్ట్ ప్రైస్ సేమ్, బట్ ఫస్ట్ దాని విషయంలో 15% ప్రాఫిట్ వచ్చింది, సెకండ్ దాని విషయంలో 9% ప్రాఫిట్, థర్డ్ దాని విషయంలో 15% లాస్. ఇక్కడ 15% ప్రాఫిట్, అక్కడ 15% లాస్, అంటే రెండు క్లియర్ అయిపోయినాయి. ఇంకా అడిషనల్ గా నీకు ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందమ్మా, 9% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఓకేనా, ఎందుకంటే మూడింటి యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ సేమ్ కాబట్టి 15% ప్రాఫిట్ 15% లాస్ నిల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, ఇక మిగిలింది 9%. 9% ప్రాఫిట్ ఎన్ని ఐటమ్స్కి వచ్చింది, 3 ఐటమ్స్ కదా. మరి పర్ అవుతుందమ్మా 9/3. 9/3 అంటే హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్, 3%. 3% ప్రాఫిట్ మా, ఆప్షన్ బి. 3% ప్రాఫిట్. 62. Two students, Amit and Piyush appeared for an examination. Amit secured 16 marks more than Piyush. And the marks of the farmer was 55% of sum of their marks. 55% of sum of their marks. Here ma, Amit, Piyush. Farmer nothing but మా ఇనీషియల్ పర్సన్ Amit. వాడికి ఎలా వచ్చేట 55% ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ మార్క్స్ కదా. 55% ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ 55/100 అంటే 5 11s 5 20s, 5 11s 5 20s అంటే టోటల్ 20 పార్ట్స్ అయితే అతనికి ఎన్ని పార్ట్స్ వచ్చాయమ్మా, 11 పార్ట్స్ వచ్చినట్టు. అంటే అమిత్ కి 11 పార్ట్స్ వచ్చాయి, అంటే పీయూష్ కి ఎన్ని పార్ట్స్, 9 పార్ట్స్. అమిత్ కి 11 వచ్చిన పీయూష్ కి 9 పార్ట్స్. ఓకే, అంటే వాళ్ళ మార్క్స్ రేషియో 11:9 లో ఉంది. అండ్ వన్ మోర్ క్లూ ఉందమ్మా, అమిత్ స్కోర్ 16 మోర్ దాన్ పీయూష్ కదా, అంటే వీళ్ళ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఎంతమా, 16. ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ మా, 2 పార్ట్స్. 2 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు 16 అండ్ 1 పార్ట్ ఈక్వల్స్ టు 8. ఇప్పుడు మనకు ఎవరిది కావాలని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్. బట్ క్వశ్చన్ ఎవరిది అడిగారమ్మా, క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ అబ్టైన్ బై ఏ అండ్ బి, కంబైన్ మార్క్స్ అడిగారు. అంటే ఇద్దరిది కలిపి 20 పార్ట్స్ కదమ్మా. సో 1 పార్ట్ ఈస్ 8 అయితే 20 పార్ట్స్ ఈక్వల్స్ టు 160. 28 జా 160, ఆప్షన్ సి. 160 is the answer. Next, 63. The difference between compound interest and simple interest for 3 years is 152.5. Rate of interest is 5. Then find the principal. Simple ki compound ki difference చెప్పినప్పుడు అది కూడా టర్మ్ 3 years ఉంటే, టర్మ్ ఈస్ 3 years మా, డిఫరెన్స్ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా, డిఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ టు PR square into
300 plus r by 100 cube. It is a shortcut ma, shortcut whenever term is 3 years. 3 years. ఇక్కడ మనము ప్రిన్సిపల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు, అదేవిధంగా డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్? జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ది వాల్యూస్ ఫ్రమ్ డిఫరెన్స్ 152.5. Principal we don't know. R value 5, 5 square 25. 300 plus 5, 305 by 100 cube. Nothing but 100 into 100 into 100. Now if you observe carefully ma, ikkada 152 and half exact double number. So 152 and half exact ga 2 times. 25 to 50 ma, 50 lo 2 times. What is the answer? 20,000. Principal will become what? 20,000. Option A. Option A, 20,000 is the answer. Next, 64 to 65. The given bar graph shows the sales of cars from 6 branches. Sales of cars from 6 branches of dealer B1, B2, B3, B4, B5, B6 during the 2 consecutive years 2020 and 2021. Sales of cars 6 branches lo ichunaru. Now find the difference. Question asking difference. ఎక్కడంట బిట్వీన్ యావరేజ్ సేల్ ఆఫ్ కార్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ B2 అండ్ B5 ఫర్ ద ఇయర్ 2021. ఫర్ ద ఇయర్ 2021 నథింగ్ బట్ పింక్ కలర్. దాంట్లో B2 B5 తీసుకోవద్దు బా, B2 తీసుకోకూడదు, అదేవిధంగా B5 తీసుకోవద్దు. రిమైనింగ్ అంటే 6 లో 2 కన్సిడర్ కాలేవు, అంటే 4 కన్సిడర్ అవుతాడు. పింక్ కలర్ మా అంటే 105, 110, 95 and 80. Here ma 105, 95 together 200, 310, 390. 390 average nothing but by 4 because 4 branches. And average sale of cars from all branches for the year 2020. So 2020 lo matram all branches. 2020 nothing but blue color. We should consider all values ma, all values. Ikkada first round figures add chesama. 80 plus 70 150 plus 90 240 plus 80 320 390 plus 70 460. బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేయమా. ఇక్కడ ఏం వదిలేదు, ఇక్కడ 5 ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఇక్కడ 5 10, 5 plus 5 10, 15 20, 20 ఎక్స్ట్రా, 20 ఎక్స్ట్రా అంటే ఇది 480. యావరేజ్ అడిగాడు కాబట్టి ఓవరాల్ 6 లో 8 టైమ్స్. ఇది క్లియర్ గా 80 మా, ఇక్కడ క్లియర్ గా క్యాన్సిల్ అవ్వదు, అంటే డెసిమల్ వాల్యూనే వస్తుంది. ఆప్షన్స్ లో 3 డెసిమల్ వాల్యూస్ అవి కూడా కాస్త క్లోజ్ గానే ఉన్నాయి. హియర్ 4 9s are 36, 30 30 అంటే 4 7s are 28. 80 and 97 and half difference is 17.5. 17.5. Option C. Option C ma 17.5. Next 65. The total sale of cars from all the branches in the year 2021 is what percentage more than the total sales of cars from all the branches in the year 2020. So 2021 total ఇందాక మనం చూసామా 2020 టోటల్ చూస్తున్నాం ఆల్రెడీ. ఎర్లియర్ క్వశ్చన్ లో విసా 2020 బ్లూ కలర్ టోటల్ ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము. ఎంత ఉందమ్మా 480. 2020 టోటల్ ఆల్రెడీ విసా 480. నౌ 2021 లో కూడా ఎర్లియర్ ఇందాక ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము. 2021 లో 390 వచ్చింది. ఇది ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ విచ్ బ్రాంచెస్ మా B2 అండ్ B6 అంటే అవి రెండు ఇంకా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో B2 లో 65 ఉందండి, ఇక్కడ 95 అంటే 100 160. సో 390 ప్లస్ 160 490 ప్లస్ 390 490 550 మా 550. ఇట్ ఈస్ 550. సో 2021 is more than ఎంత మోర్ ఉందమ్మా 70 more by lesser value 480 into 100. 70 by 480 into 100. Now here మా క్లియర్ గా చూసుకుంటే మనము ఆప్షన్స్ అన్ని కాస్త క్లోజ్ గానే ఉన్నాయి. 15 చేంజ్ 14 చేంజ్ 14 చేంజ్ 12. ఆప్షన్స్ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చూసుకోమా. హియర్ 0 ఎనీవే గెట్స్ క్యాన్సిల్. 7 తో కట్ చేస్తే 7 7s are 49 వస్తుంది. ఒకవేళ 1/7 ఉండుంటే కరెక్ట్ గా 49 ఉంటేనమ్మా 1/7 ఎంతమా 1/7 14.28. అక్కడ కానీ 1/7 రాదు కదా, కొంచెం తక్కువే వస్తుంది. అంటే ఆన్సర్ 14.28 కన్నా కాస్త ఎక్కువ అయిపోతుంది. 14.28 కన్నా కాస్త ఎక్కువ అంటే మన దగ్గర 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయమ్మా. క్లియర్ గా చెప్పాలంటే 3 కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది, కాస్త కన్ఫ్యూజింగ్. నా హియర్ మా
10 percentage value 4.8. 4.8. 5 ante inka still we require 2.2. What is the 1%? 1% is 0.48. 1% is 0.48. 0.48 కి నియర్లీ ఎన్ని టైమ్స్ మా 0.48 కి ఇది 5 అనుకుంటే 0.48 0.5 కుంటే ఇక్కడ 4 టైమ్స్ వస్తుంది అంటే 14.5 వరకు వస్తుంది 14.5 అంటే 14.6. 14.6 is the answer. ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ 6 టైమ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోమా 48 4 24 4 20 ఓకేనా 2.88 అంటే క్లియర్ గా దాదాపు 6 టైమ్స్ వరకు వస్తుంది సో 14.6% is the answer. Now question number 66. The line graph shows the scores of a batsman in 6 consecutive matches, nothing but continuous matches. What is batting average in the 6 matches? So 6 matches lo average adugunnama. First round figures add cheyama. Later next one units cheyama. Here 20, 30, 100, 120, 160, 210. 8 plus 5 13 16 24 25 so 235 by 6 235 by 6 all the options decimals lo mark clear ga chudma here 6 3 is 18 55 55 అంటే 6 9s are 54 39 point 39 point ఒకటి ఉంది కాబట్టి క్లియర్ గా అవసరం లేదు ఆప్షన్ డి 39.17 నెక్స్ట్ 67. The given line graph represents the number of boys and girls studying in 6 different schools. Study the graph and answer the questions. ఇక్కడ boys and girls information ఇచ్చారు girls blue color, boys red color. Now in which school the percentage of girls is highest in respect to total? గర్ల్స్ హైయెస్ట్ పర్సెంట్ ఉన్నారు రెస్పెక్టివ్ టు టోటల్ అంటే గర్ల్స్ ఎక్కువగా ఉండాలని ఇండియా గా చెప్తుంది సో గర్ల్స్ అంటే బ్లూ కలర్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఎక్కడ ఉందమ్మా ఏలో ఉంది నెక్స్ట్ సిలో ఉందమ్మా నెక్స్ట్ ఈ నెక్స్ట్ ఎఫ్ అంటే మన ఆన్సర్ ఏ సిలో ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మా ఎఫ్ అంటే ఈ 3 కేసులో ఛాన్స్ ఉంది ఏ సి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎఫ్ అంటే ఏసిఎఫ్ లో ఛాన్స్ మా ఏ కానీ సి కానీ ఎఫ్ అక్కడ మనకు ఉన్న 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా సో ఏసిఎఫ్ అని ఉన్నాయి సో గర్ల్స్ ఇక్కడ చూడమ్మా గర్ల్స్ 700 ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ 1350 లో ఏలో 700 గర్ల్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1350 లో పర్సెంటేజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటూ 100 వెరాస్ ఇన్ సి గర్ల్స్ 800 ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ 1550 లో పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ 100 పర్సెంటేజ్ మా ఇంటూ 100 అండ్ హియర్ గర్ల్స్ 950 ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ 1850 ఇంకా కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడైనా 50% ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా 50% ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా 50% ఎవ్రీవేర్ గర్ల్స్ బాయ్స్ కంటే గర్ల్స్ 15 ఎక్కువ ఉన్నారు మరి బట్ నీకు ఏం కావాలి హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ కావాలి అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటే హైయెస్ట్ పర్సెంట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మరి ఎక్కడ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏ ఉందా సి ఉందా ఎఫ్ ఉందా ఏలో ఒక లోయెస్ట్ సో ఆబ్వియస్ గా వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ మా ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ లేదు అంటే క్లియర్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చుమా బట్ అన్ని దగ్గరగా ఉన్నాయి సో లోయెస్ట్ ఉంటే హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఆబ్వియస్ గా ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ 68 find 12% of 250 plus 16% of 300 plus 30% of 40 plus question mark is simple ma 12% of 250 reverse చూసుకుంటే 250% అంటే 12 plus 12 24 plus 6 30 that is ma 48 that means it is 78 minus 12 78 minus 12 nothing but it is 66 so 66 option A next 69 if the ratio of incomes of A and B 4:3 savings after that 4000 and 6000 respectively the ratio of the expenditure becoming 3:2 ఒకరు 4000 సేవ్ చేశారు ఇంకోరు 6000 సేవ్ చేశారు అప్పుడు రేషియో 3:2 అయిందంట అలా అయితే ఫైండ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఫైండ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇక్కడ మా టోటల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది మా 7 పార్ట్స్ కదా అంటే మన ఆన్సర్ కన్ఫామ్ గా 7 టేబుల్ నంబర్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7 టేబుల్ వస్తుంది సెకండ్ థర్డ్ అన్ని 7 టేబుల్ వస్తుంది ఆల్ యూ విల్ గెట్ ఆప్షన్ త్రూ వెళ్తే యాజ్ పర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7 పార్ట్స్ 105 అంటే 7 1 7 7 5 15 1 పార్ట్ కి 15 అంటే ఫస్ట్ అతనిది 15 4 60
సెకండ్ అతని 45. ఇవి వాళ్ళ ఇన్కమ్స్. ఫస్ట్ అతను 4,000 సేవ్ చేస్తున్నాడు, సెకండ్ అతను 6,000. ఆ సేవింగ్ పోను మిగిలిన ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ 56,000, హియర్ ఎక్స్పెండిచర్ 44, 39,000. ఎక్స్పెండిచర్స్ రేషియో 3:2 రావాలి. వచ్చిందా? ఇది ఆన్సర్, అదర్వైజ్ నాట్. సో క్యాన్ గెట్ 3:2 రేషియో వస్తుందా? రాదు కదా, ఎందుకంటే 39 లో 3 టేబుల్ క్యాన్సల్ 13 3s వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ రాదు. సో అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సూటబుల్ కాదు. గో ఫర్ సెకండ్. 7 parts is 70 అంటే 1 part equal 10 అంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ 40,000, 30,000. ఇతను సేవింగ్ 4,000, ఇతను సేవింగ్ 6,000 అంటే హియర్ 24,000, హియర్ 36,000 ఎక్స్పెండిచర్స్. క్లియర్ గా 12 3s, 12 2s, 3:2 రేషియో సాటిస్ఫైయింగ్ మా. విచ్ ఆప్షన్ మా? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి సూటబుల్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. An article is sold for 1170 at a 10% loss. At which price does article must be sold so that there is a gain of 20%? ఎప్పుడైతే 1170కి అమ్మాడో 10% లాస్ వచ్చింది అంటే 90% సేల్ చేస్తున్నాడు అని మీనింగ్. బట్ హీ వాంటెడ్ టు గెయిన్ 20% అంటే 120% మీన్స్ హౌ మచ్? వాట్ ఈస్ 120%? అంటే నీకు 90% వాల్యూ తెలుసుమా, 120% రావాలి. దానికన్నా కాస్త ఎబో ఆన్సర్ ఉంటుంది. 1170 ఎబోలోనే అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా. నా 1 స్టెప్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 0 గెట్స్ క్యాన్సిల్, 9 1s, 9 1s are 9, 27 9 3s. సో 130, 130 12, 12 13s 156, 156 అంటే ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏమో 1560. నెక్స్ట్ 71. Two pipes A and B. Two pipes A and B can fill a tank 8 hours and 12 hours respectively, and another pipe C can empty the tank. When all the pipes are open, the tank is filled in 40 by 3 hours. Question asking, find the time taken by C, empty. A can fill the tank 8 hours, B can fill the tank in 12 hours. A, B and C empty. All together unte how many hours? 40 by 3. 40 by 3 hours. Now LCM 8 to 12, 40 LCM 120. 8 లో 15 times, 12 లో 10 times, 43, 3 3s are 9, 3 3s are 9. అంటే ఏ అనేది 15 యూనిట్స్ ఫిల్ చేస్తుంది, బి 10 యూనిట్స్ ఫిల్ చేస్తుంది, సి కూడా ఉండడం వల్ల 9 యూనిట్సే ఫిల్ అవుతున్నాయి. 9 యూనిట్సే ఫిల్ అవుతున్నాయి అంటే 25 ఫిల్ అవుతే నీకు అక్కడ 9 కనపడుతున్నాయమ్మా. అంటే ఆబ్వియస్ గా ఎన్ని ఎంటీ అవుతున్నట్టు? 25 మైనస్ 9, 16 ఎంటీ అవుతున్నాయి. అంటే 120 by 16, 120 by 16, 4 4s, 4 30s, 30 by 4 అంటే 7.5, 7.5. ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి 7.5 is the answer. Next 72. The compound interest earned in 2 years at 20% per annum is 792. What is the simple interest for a year? For a year 20% ఉండి 2 years ఉంటే కాంపౌండ్ ఎంత అవుతుంది? 44%. అంటే 44% is equals to 792. క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ 1 year కాబట్టి 20%. 20% ఎంత? వాట్ ఇస్ ద 20%? అంటే దానిలో హాఫ్ కి దగ్గరలో ఉండాలి, 300 లో ఉండాలి. అలా అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా దగ్గర దగ్గర. సో 1 స్టెప్ క్యాన్సల్ చేయమా. హియర్ 11 4s, 11 7 77, 11 2s, 4 1s, 4 18s. 118 అయినప్పుడు 20 ఏమవుతుందో 18 2s are 36. 36 అంటే ఆప్షన్ ఏ 360. 360. నెక్స్ట్ 73. If the 40 articles sold is equal to cost price of 50 articles, then find the profit. Here clearly saying 40 SP is equals to 50 CP. Anyway, 0 gets cancelled. CP by SP. CP by SP equals to 4 by 5. So profit how much? 1 profit by 4. 1 by 4. How much percentage? 25. 25. Option C. Option C 25%. 74. The volume of two spheres are in the ratio 8:27. The ratio of their surface area.
సో వాల్యూమ్ అన్నప్పుడు క్యూబ్స్ రేషియో, ఏరియా అన్నప్పుడు స్క్వేర్స్ రేషియో. ఇది 2 క్యూబ్, ఇది 3 క్యూబ్ బార్. సైడ్స్ అయితే దట్ మీన్స్ వాటి యొక్క రేడియస్ అయితే 2:3 అయ్యేది. అడిగింది సర్ఫేస్ ఏరియాస్ బట్ వాటి స్క్వేర్స్. 2 స్క్వేర్ 4, 3 స్క్వేర్ 9, 4:9. 4:9 ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ 4:9 is the answer. Next, a bike can travel 288 in 8 hours. What is the speed of the bike in meter per second? Actually, the speed ఇక్కడ 8 3 is 24, 8 3 is 24, 48 మా 86. స్పీడ్ 36 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అడిగింది మీటర్ పర్ సెకండ్ మా ఇంటూ 5/18. 5/18. 18 2 times 2 5 is 10. 10 meter per second. Option B. Right pa? Thank you.